Good morning, students. So already we have started the topic of engineering chemistry and environmental studies. So we have covered the topics of fundamentals of chemistry. Okay, in that we have learned already about atomic structure. Okay, and Bohr's atomic model, drawbacks, and what are the postulates which are given by Bohr's atomic model and all. Okay, so now in today's video we are going to cover about quantum numbers and electronic configuration of elements. Let us go into the topic without any delay, and my request is to please keep writing the notes, okay, and maintain your notes carefully, and some of the numericals whichever are going to be discussed, that also you have to write and practice. Okay, so let us go into the topic of quantum numbers. So quantum numbers actually were introduced to give the exact position of an electron, okay, now location of an electron inside the atom. Okay, electrons are distributed in various shells and subshells. According to Bohr's atomic model, you all know that electrons are distributed in various orbits, okay, or shells, okay, KLMN orbits, or 1 2 3 4 KLMN shells, and 1 2 3 4 orbits we call them as. The circular path in which the electron revolves, you call it as its orbit. Okay, orbits lo electrons అనేవి distribute అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట. So you wanted to know the exact location of an electron, అంటే which orbit that particular electron is in, and in which orbital. Okay, now orbital means the exact space where there is a maximum probability of finding an electron. ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రాన్ దొరకడానికి చాలా ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుందో దాన్ని మనం ఆర్బిటాల్ అంటాం. ఓకేనా, ద రీజియన్ ఆర్ స్పేస్ వేర్ దెర్ ఈస్ మ్యాక్సిమం ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆర్బిటాల్. ఓకే, సో ఏ ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్ ప్రెజెంట్ అయి ఉంది. ఓకే, సో ఇది మనం ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం we were given 4 types of quantum numbers. So there are 4 types of quantum numbers. They are what? Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. Okay, now 4 types of quantum numbers are there. So these 4 types of quantum numbers gives you information about location of the electron. Okay, as well as see here position and energy of the electron also. Electron's energy also these quantum numbers gives you information about. Okay, so ఇప్పుడు principal quantum number ఉందనుకోండి, generally we denote it by the letter small n. Principal quantum number is denoted by the letter small n, and azimuthal quantum number is denoted by the letter small l, magnetic quantum number denoted by small m, and spin quantum number denoted by ms. Okay, now or small s. Okay, small s. So 4 types of quantum numbers. Let us learn about each type of quantum number in detail. So first one, let us learn about principal quantum number. So principal quantum number is introduced by the scientist named Niels Bohr. Niels Bohr has introduced this principal quantum number. Principal quantum number is denoted by the letter what? It is denoted by letter small n. You have to remember. So what information it gives about? It gives information about size and energy of the orbit. Okay, now orbit size means radius of the orbit. We already have studied this formula when we were learning about Bohr's atomic model. Okay, now this principal quantum number introduced by Niels Bohr only. Okay, so it gives information about what? Size and energy. Size refers to nothing but radius, and energy of the orbit also. Okay, and next, number of electrons that can be placed in each orbit is given by the formula 2n square. ఒక్కొక్క ఆర్బిట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిట్ అవుతాయి అన్నదానికి ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాడు నీల్స్ బోర్. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా? 2n స్క్వేర్. ఓకేనా, 2n స్క్వేర్ వేర్ n ఈస్ ఆర్బిట్ నెంబర్. అంటే n ప్లేస్లో 1 పెట్టారు అనుకోండి, 2 into 1 square 2. సో ఫస్ట్ ఆర్బిట్ హ్యాస్ 2 electrons. Second orbit will have 8 electrons. 2 into 2 square 2 into 4 అవుతుంది. So 8 electrons will be there. And third orbit will have how many?
2 into 3 square means 2 into 18. 2 into 9, 18. So like that 2, 8, 8, 18. Sorry, that is periodicity. First orbit 2 electrons, second orbit 8 electrons, third orbit 18 electrons, fourth orbit 32 electrons, and fifth orbit 50 electrons. 2 into 5 square. Okay, ala number of electrons in each orbit, how many can be placed based on this formula 2n square. Next one, if n value increases, the size and energy of the orbit also increases. Okay na, n value పెరిగింది అనుకోండి, size and energy of the orbit also will increase. And next, radius of the orbit formula already we have studied, 0.529 into n square by z. And energy of the orbit is also being given to you, that is minus 13.6 into z square by n square. ఇక్కడ z అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ అటామిక్ నంబర్, n అంటే ఆర్బిట్ నంబర్. ఓకేనా, అదే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, n అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఆర్బిట్ నంబర్. ఆర్బిట్ నంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్. ఓకేనా, n ఈజ్ ఆర్బిట్ నంబర్. n 1 అయింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్. ఇఫ్ n ఈజ్ 2, it is second orbit, like that. Orbit number, n value refers to orbit number. Okay, so this is about principal quantum number. So please note down this. So next one is azimuthal quantum number, second one, that is denoted by the letter small l. Okay na, azimuthal quantum number denoted by the letter small l. This is introduced by whom? The scientist named Arnold Sommerfeld. Okay na, Arnold Sommerfeld has introduced this azimuthal quantum number, and this azimuthal quantum number is also called as subsidiary quantum number. ఈ పాయింట్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, subsidiary quantum number. And angular momentum quantum number, angular momentum quantum number. ఓకే, ఈ పాయింట్స్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఆర్నాల్డ్ సోమర్ఫీల్డ్. ఓకే, ఇట్ రిప్రజెంట్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సబ్షెల్స్ ఇన్సైడ్ ది ఆటమ్. ఎస్, మెయిన్ పాయింట్ ఇదే. ఒక్కొక్క షెల్లో షెల్స్ ఆర్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ వాట్, సబ్షెల్స్. SPDF, వీ హ్యావ్ షెల్స్, isn't it or not? These shells are further divided into subshells. So that subshells of the atom is generally represented. It represent about what? The presence of subshells. Okay, and subshells shapes of subshells is also being discussed by Arnold Sommerfeld only. So you have to remember that point also. And next, each orbit or shell is further divided into 4 types. So subshells are 4 types, SPDF. Okay, so in SPDF also, S orbital can accommodate only 2 electrons, P can accommodate 6 electrons, D can accommodate 10, and F can accommodate 14 electrons. Once again, I am writing here, you can check. S orbital 2, P 6, D 10, F 14. Okay, so like that, that is capacity, means number of electrons that can be placed in each subshell. Okay, so it is 2, 6, 10 and 14. Okay, next point, once you see, number of subshells present in each orbit is equal to n value itself. Ante that meaning enti, if you take first orbit, in first orbit you will find only 1 subshell. Alage second orbit ki ellaru anukondi, you will find only 2 subshells. Suppose third orbit ki ellaru anukondi, 3 subshells, like that. So first orbit lo unde subshells enti, only S subshell will be there, because first orbit is having only 2 electrons. According to the formula what, 2n square. Okay na, 2n square formula to manaki number of electrons that are present in what we call each orbit, that we will get the information. Okay, so ikkada chudandi, number of electrons is given, number of subshells present in each orbit is equal to n value itself. ఓకే నా, అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ తీసుకుంటే ఎల్ వాల్యూ ఒకటే ఉంటుంది, అది ఎస్ మాత్రమే. అదే సెకండ్ ఆర్బిట్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఎస్ అండ్ పీ బోత్ ద సబ్షెల్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, అండ్ ఇన్ థర్డ్ ఆర్బిట్ ఎస్పీడి, అంటే ఈ ఆర్బిట్ నెంబరే ఈ ఆర్బిటాల్స్ నెంబర్ కూడా, అదే మీనింగ్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆర్బిట్ ఎస్పీడిఎఫ్. ఓకేనా,
So this is still we have certain points are there, okay, which is about angular momentum quantum number. So next let us learn about orbitals. What is an orbital? Actually I told you about subshells. Niels Bohr has told about shells. Arnold Sommerfeld has told about subshells. That means K-element shells are further divided into subshells, SPDF. These SPDF subshells are further divided into orbitals. Okay na? These are further divided into orbitals. అంటే మనం ఒక యాటమ్ని ఒక ఫోర్త్ ఫ్లోర్ ఒక 4 స్టోరీ బిల్డింగ్ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటే ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి కదా, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్, ఫోర్త్ ఫ్లోర్, లైక్ దట్. ఒక్కొక్క ఫ్లోర్లో మళ్ళీ మన స్కూల్ బిల్డింగ్ తోటి మనం కంపేర్ చేసుకున్నా కూడా ఒక ఫ్లోర్లో మళ్ళీ క్లాస్ రూమ్స్ ఉంటాయి కదా. ఆ క్లాస్ రూమ్స్లో మళ్ళీ బెంచెస్ ఉంటాయి. ఆ బెంచెస్లో పిల్లలు కూర్చుంటారు. అలాగే షెల్స్ అంటే ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఆర్బిట్స్లో మళ్ళీ సబ్షెల్స్ ఉంటాయి. ఆ సబ్షెల్స్లో మళ్ళీ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. ఆ ఆర్బిటాల్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ ఎ ఫర్దర్ డివిజన్. సో ఆర్బిటాల్ అంటే ఏంటంటే పిల్లలు కూర్చునే బెంచ్ లాంటిది, వేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ మ్యాక్సిమం ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ అనే ఎలక్ట్రాన్. ఎలక్ట్రాన్ యాక్చువల్గా ఉండే ప్లేస్ని ఆర్బిటాల్ అంటాం. ఓకే, సో ద రీజియన్ ఆర్ స్పేస్ వేర్ దెర్ ఈస్ మ్యాక్సిమం ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్. సో సబ్షెల్స్ అనేవి ఎస్పీడిఎఫ్ అనమాట. స్పెరికల్, ప్రిన్సిపల్, డిఫ్యూజ్డ్, ఫండమెంటల్. ఎస్పీడిఎఫ్ అని పేరెందుకు పెట్టారంటే ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ స్పెరికల్, పి స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రిన్సిపల్ రీజియన్, అంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువగా యాక్టివ్గా ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా పి సబ్షెల్లో ఉంటాయన్నమాట. డి ఈజ్ ఫర్ డిఫ్యూజ్డ్ రీజియన్ అండ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఫర్ ఫండమెంటల్ రీజియన్. సో ఈ సబ్షెల్స్ అనేవి ఫర్దర్గా ఆర్బిటల్స్ కింద డివైడ్ అవుతాయి అన్నమాట. అవేంటి, ఎస్ సబ్షెల్ అన్నా ఆర్బిటల్ అన్నా ఒకటే రకం ఉంటుంది, కానీ పి ఏమో 3 టైప్స్, పిఎక్స్, పివై, పిజెడ్. అండ్ డి ఈజ్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 టైప్స్, dxy, dyz, dzx, dx² - y², dz². అలాగే ఎఫ్ అనేది కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. ఓకే, దేర్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ నాట్ డిటర్మైన్డ్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద స్పెరికల్ స్ట్రక్చర్ రిప్రజెంటేషన్స్. ఓకే, ఎస్ ఆర్బిటాల్ మనం ఏమనుకుంటున్నాం, స్పెరికల్ అనుకుంటున్నాం. ఒకటే ఆర్బిటాల్, ఎస్ ఆర్బిటాల్ అన్నా సబ్షెల్ అన్నా ఒకటే రకం ఉంటుంది. సో ఎస్ హ్యాస్ one orbital only, and that one orbital is generally represented with one box. And p subshell or it has 3 p orbitals, px, py, pz. Okay, so that is further divided into 3 types kada, px, py, pz. Okay na, అంటే ఇందులో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇందులో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇందులో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, టోటల్గా మనకి p సబ్షెల్లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. 6 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇందులో 2, ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ని కూడా మనం 2 హాఫ్ యారోస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ని కూడా మనం 2 హాఫ్ యారోస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇందులో దట్ మీన్స్ ఇన్ ఈచ్ ఆర్బిటాల్ యూ విల్ ఫైండ్ ఓన్లీ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. దట్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ విత్ 2 హాఫ్ యారోస్. ఓకే, సో డబుల్ డంబల్, డి వచ్చేసి డబుల్ డంబల్. 5 టైప్స్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి కదా, dxy, dyz, dzx, dx² - y², dz². ఓకే, సో ఈ 5 టైప్స్ ఆఫ్ పి ఆర్బిటాల్స్ మనం రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు 5 బాక్సెస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అండ్ ఇన్ ఈచ్ బాక్స్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి దేర్. సో టోటల్లీ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ కెపాసిటీ. ఓకేనా, సేమ్ లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎఫ్ సబ్షెల్, ఎఫ్ సబ్షెల్ యూ విల్ రిప్రజెంట్ విత్ 7 బాక్సెస్. ఈచ్ బాక్స్ 2 electrons can fit and totally 14 electrons will be there in F subshell. ఇక్కడే ఒకసారి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా చూడండి, ఎఫ్ అయితే 7 బాక్సెస్. ఓకేనా, ఐ థింక్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు సీ ఇఫ్ ఐ రైట్ దట్. ఓకే, ఎఫ్ సబ్షెల్ అయితే 7 బాక్సెస్ ఉంటాయి. ఈచ్ వన్ will fit 2 electrons. Okay,
in each box 2 electrons. So totally 14 electrons can fit. 1 2 3 4 5 6 7. 14 electrons can fit in F subshell. Okay, so like this you have SPDF subshells. Okay, now for diagrams, if you go for the diagrams, okay, these all actually told by Arnold Sommerfeld. Okay, you can refer to my intermediate videos are also there. They are being uploaded. Link I am going to give you in the description box. So please keep watching my videos. Okay, further videos, further information, anything also you can get. Okay, now so if you go for the orbital structures, okay, just let us go with a small view about orbital structures. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్ ఒకటి నోట్ చేసుకోండి. ఎల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎస్పీడిఎఫ్ మీకు మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ అజిముథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్లో ఈ పాయింటే. ఎస్పీడిఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్కి ఎల్ వాల్యూస్ ఏంటి అంటే 0 1 2 3 రెస్పెక్టివ్లీ. అంటే ఎల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఈజ్ 0, ఎల్ వాల్యూ ఆఫ్ పి ఆర్బిటాల్ ఈజ్ 1, ఎల్ వాల్యూ ఆఫ్ డి ఆర్బిటాల్ ఈజ్ 2, ఎల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ ఈజ్ 3. సో ఫర్ ఎస్పీడిఎఫ్ సబ్షెల్స్ ఎల్ వాల్యూస్ ఆర్ 0 1 2 3 రెస్పెక్టివ్లీ. అది ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n-1 కదా. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n-1. సపోజ్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విత్ ఎస్ సబ్షెల్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆర్బిట్, isn't it or not? So first orbit అంటే n value 1. That means if you keep n value 1 here, 1 minus 1, then L value for s orbital becomes 0. Okay, now అలాగే L is equals to n-1. P starts from second subshell, second orbit. సో n ప్లేస్లో మనం 2 పెట్టుకుంటే 2 minus 1 ఎంత వస్తుంది? L value for p orbital will be 2. That's why ఎస్పీడిఎఫ్కి ఎల్ వాల్యూస్ ఏంటి అంటే 0 1 2 3 రెస్పెక్టివ్లీ. మనం ఈ పాయింట్ని అయితే ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఫర్ డూయింగ్ స్మాల్ న్యూమరికల్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఎల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎస్పీడిఎఫ్ ఆర్ వాట్ 0 1 2 3 రెస్పెక్టివ్లీ. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా, మీరు బోర్స్ క్వాంటమ్ థియరీలో బోర్స్ అటామిక్ మోడల్లో ఆర్బిట్కి యాంగులర్ మొమెంటమ్కి ఫార్ములా చదువుకున్నాం. ఎంవిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NH/2π అని. అది ఆర్బిట్కి యాంగులర్ మొమెంటమ్. ఓకేనా, వెన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది ఆర్బిట్, వెన్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద సర్క్యులర్ ఆర్బిట్, మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ బికమ్స్ మొమెంటమ్ అండ్ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఇంటూ రేడియస్ బికమ్స్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. అది ఆర్బిట్లో ఉన్నప్పుడు మనం చదివాం. ఇప్పుడు ఆర్బిటాల్ గురించి కూడా చదివాం కాబట్టి ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్ ఆర్బిటాల్లో ఉన్నప్పుడు what is its angular momentum? It is given by the formula root L into L plus 1 into h/2π. Okay, now this is the angular momentum of electron when it is in the orbital. Okay, now L into L plus 1 into h/2π. Okay, so ఇప్పుడు L values మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి ఫర్ S subshell, okay, for S orbital angular momentum is how much? L value 0 కదా. సో 0 into 0 plus 1 under root into h/2π అంటే 0 into h/2π అంటే నథింగ్ బట్ 0. సో ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఫర్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఇట్ ఈస్ 0. ఎల్ వాల్యూ 0 కాబట్టి ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఫర్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఈజ్ ఆల్సో 0. పి ఆర్బిటాల్కి చెప్పండి. ఫర్ పి ఆర్బిటాల్ ఎల్ వాల్యూ అంత, ఎల్ వాల్యూ ఈజ్ 1. So orbital angular momentum, how much you will get? Orbital angular momentum. Orbital angular momentum. How much you will get? Root L plus లో 1 పెట్టుకోవాలి. 1 into 1 plus 1 into h/2π. So 1 into 2 means root 2 into h/2π. Okay, now so root 2 you can write it like what? root 2 అలాగే రాద్దాం. ఇక్కడ 2ని root 2 into root 2 అని కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా, into pi as it is I am writing. This root 2 gets cancelled. So h by root 2 into pi.
సో దిస్ ఇస్ ఫర్ p ఆర్బిటాల్. అలాగే d అండ్ f ఆర్బిటాల్స్కి కూడా మీరు క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. సో మనకి డీకి ఎఫ్కి కూడా క్యాల్కులేషన్ ఇలాగే చేసుకోవచ్చు. ఎల్ వాల్యూ 2 కదా డి సబ్షెల్కి, డి ఆర్బిటాల్ ఎల్ వాల్యూ ఇస్ 2. సో యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఫార్ములా యూస్ చేసుకుంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎల్ యూ విల్ కీప్ 2. సో 2 × 2 + 1 × h/2π, 2 × 3, 2 × 3 అంటే √6 × h/2π యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూ విల్ రైట్. ఓకేనా. సో మీకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇక్కడే ఉన్నాయి కదా అన్నింటిని. సో p ఆర్బిటాల్స్కి వచ్చేసి h/√2 × π, d ఆర్బిటాల్స్కి వచ్చేసి √6 × h/2π, అండ్ ఫర్ f ఆర్బిటాల్ L వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. సో యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఫర్ f ఆర్బిటాల్ బికమ్స్ హౌ మచ్? 3 × 3 + 1 √ h/2π. సో √12 × h/2π. Okay, so this is about angular momentum of what we call L value, orbital angular momentum of electron in different orbitals. Okay, so this is all about angular momentum quantum number or azimuthal quantum number. So next వచ్చేసి magnetic quantum number. Magnetic quantum number is denoted by the letter small m and it is given by the scientist named Landé. Landé has proposed this magnetic quantum number. సో ఈ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఇంట్రొడక్షన్తో మనకి డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ నీల్స్ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ అది క్లియర్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో నీల్స్ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్లో మీరు డ్రాబ్యాక్స్ చదివారు. ఏంటని? జీమన్ ఎఫెక్ట్ అండ్ స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ నీల్స్ బోర్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. జీమన్ ఎఫెక్ట్, స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకేనా. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో మనం ఈ ఆర్బిట్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు, ఆటమ్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు ఈ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి దే విల్ చేంజ్ దేర్ డైరెక్షన్స్. ఓకేనా. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రెజెన్స్లో ఉన్నప్పుడు దే ఓరియంటేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు స్పెరికల్ బాల్ ఉంది, ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఉంది, దాన్ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టాం. సో కంపల్సరీగా ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్. అంటే ఓరియంటేషన్ చేంజ్ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారనమాట. ఓకే. సో ఆ ఓరియంటేషన్ అంటే మూమెంట్, డైరెక్షన్ చేంజ్. ఓకేనా. ఎక్స్టర్నల్గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, సో ఇది చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్ అనేది ఇట్ విల్ అండర్గో అనమాట. సో ఆ చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్నే మనం స్పేషియల్ ఓరియంటేషన్ అంటాం. సో ఆ చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్ ఉండడం వల్లే మనకి ఎస్పీడిఎఫ్ సబ్షెల్స్ అనేవి ఫర్దర్గా ఆర్బిటాల్స్ కింద డివైడ్ అయ్యాయి. సో అవి ఫర్దర్గా ఆర్బిటాల్స్ కింద డివైడ్ అవ్వడం వల్లనే మనకి స్పెక్ట్రోమీటర్లో ఒక లైన్ కింద ఇంకా స్టిల్ స్మాలర్ లైన్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఓకేనా. సో అది మీరు డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ నీల్స్ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్లో మీరు చదివారు. ఓకేనా. అండర్ ఈచ్ లైన్ స్టిల్ స్మాలర్ లైన్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్. నీల్స్ బోర్ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దట్ స్టిల్ స్మాలర్ లైన్స్. నీల్స్ బోర్ ఎంతవరకు కూడా చెప్పాడంటే ఓన్లీ ఆర్బిట్స్ వరకే చెప్పాడు. ఆర్బిట్స్ అనేవి ఆర్బిటాల్స్ కింద ఫర్దర్గా డివైడ్ అవుతాయి అని నీల్స్ బోర్ అబ్జర్వ్ చేయలేదు. ఓకేనా. సో ఆ అబ్జర్వేషన్స్ అన్నీ మనకి మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్లో తెలుస్తాయి అన్నమాట. సో ఇట్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వాట్? స్పేషియల్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. అంటే అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ని ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో కానీ పెట్టినప్పుడు దే చేంజ్ దేర్ డైరెక్షన్స్. సో అలా ఎన్ని డైరెక్షన్స్ చేంజ్ అవ్వగలుగుతాయో అవే ఆర్బిటాల్స్ అనమాట. మీరు చదివారు కదా ఎస్ ఆర్బిటాల్, ఇంతకుముందే ఎస్మిథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్లో మనం చదివాం. ఎస్ ఆర్బిటాల్ అంటే ఒకటే బాక్స్ ఉంటుంది, అంటే ఒక టైప్. పీ ఆర్బిటాల్స్ 3 టైప్స్ ఉంటాయి, పిఎక్స్, పివై, పిజెడ్. అంటే 3 టైప్స్, 3 ఓరియంటేషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఓకేనా. అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, అలాంగ్ వై యాక్సిస్ అండ్ అలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్, హారిజాంటల్, వర్టికల్ అండ్ డయాగ్నల్. సో ఈ ఓరియంటేషన్స్ అన్నీ ఎలా వచ్చాయి అంటే అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో చెప్పినప్పుడు దాన్ని మనం జీమన్ ఎఫెక్ట్ అంటాము. ఆ స్ప్లిట్టింగే ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో చెప్పినప్పుడు దాన్ని మనం స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకి ల్యాండే ఇచ్చారనమాట. అండ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రపోజ్డ్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ క్లియర్లీ అబౌట్ జీమన్ ఎఫెక్ట్ అండ్ స్టార్క్ ఎఫెక్ట్. నౌ నేను ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఓరియంటేషన్స్ ఉంటాయి అని చెప్పాను. మనం ఇండైరెక్ట్గా ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చదవబోయేదంతా కూడా ఎస్మిథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్లో ఆల్రెడీ చదివాం. ఓకేనా. అది ఎలా వచ్చింది? ఇప్పుడు ఎస్పీడిఎఫ్కి ఎల్ వాల్యూస్ 0, 1, 2, 3 అని చెప్పుకున్నాం.
ఓకేనా. అండ్ p ఆర్బిటాల్స్ 3 ఉంటాయి, t ఆర్బిటాల్స్ 5 ఉంటాయి, f ఆర్బిటాల్స్ 7 ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎలా చెప్పుకున్నాము అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్స్ ఇక్కడ మీకు బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2l+1. సో m అంటే మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా 2l+1. ఈ ఫార్ములా దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ఎన్ని ఓరియంటేషన్స్ ఉంటాయి అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది. అండ్ హియర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓరియంటేషన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్. ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్స్ ఫార్ములా ఇచ్చాను 2l+1 అని. ఆ ఓరియంటేషన్ వాల్యూస్ వచ్చేసి -l to +l. దీని మీద మీకు జేఈలో క్వశ్చన్స్ వస్తాయన్నమాట. ఓకేనా. లేకపోతే మీకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈ పాయింట్ మీద చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి. సో -l to +l. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం ఎస్ సబ్షెల్ గురించి చూసుకున్నాం అనుకోండి. ఎస్ ఆర్బిటాల్కి ఎల్ వాల్యూ ఎంత? 0 చదువుకున్నాం కదా, SPDF 0 1 2 3 అని. సో ఒకటే ఓరియంటేషన్ పాసిబుల్. ఈ ఫార్ములాలో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎల్ వాల్యూ m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 × 0 + 1. అంటే 2 × 0 is 0, 0 + 1 is 1. ఓకే. అంటే 1 ఓరియంటేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ అండ్ దట్ ఓరియంటేషన్ వాల్యూ ఈజ్ 0. ఓకే. దాని మీనింగ్ ఏంటి? m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. దట్ మీన్స్ ఫర్ s ఆర్బిటాల్ 1 ఓరియంటేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఫర్ s ఆర్బిటాల్ ఓన్లీ 1 ఓరియంటేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్. అంటే చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్ ఒక్క రకంగానే ఉంటుందన్నమాట. అది యాక్చువల్గా స్పెరికల్ బాల్. ఓకేనా. ఇప్పుడు మీరు బాల్ని ఇటువైపు తిప్పినా అప్సైడ్ డౌన్ చేసినా పైనుంచి కిందకి చూసినా ఒకేలా ఉంటుంది, స్పెరికల్ కాబట్టి. ఓకేనా. అది డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది, ఒక డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది, కానీ ఆ డైరెక్షన్ చేంజ్ అయినట్టు మనం చెప్పలేము బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్పెరికల్ క్యారెక్టర్. ఓకేనా. స్పెరికల్ షేప్. only one orientation is possible and that orientation value is 0. ఓకేనా. ఓరియంటేషన్ వాల్యూ ఈజ్ 0. అది కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి మీరు. అదే p ఆర్బిటాల్ ఉందనుకోండి. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. p ఆర్బిటాల్ ఉందనుకోండి. సో ఎల్ వాల్యూ ఎంత p ఆర్బిటాల్కి? ఓకే. సో నౌ ఐఎమ్ చెకింగ్ ఫర్ p ఆర్బిటాల్. సో p ఆర్బిటాల్కి ఎల్ వాల్యూ 1. అంటే ఎన్ని ఓరియంటేషన్స్ పాసిబుల్? 2 × 1 + 1, 2l+1 ఫార్ములా కదా. సో 2 × 1 + 1 అంటే 2 + 1 3 ఓరియంటేషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్. అంటే అవే కదా px, py, pz. 3 ఓరియంటేషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ అండ్ దట్ ఓరియంటేషన్ వాల్యూస్ ఆర్ ఫ్రమ్ -l to +l. అంటే -1 to +1 అంటే -1 0 +1. 3 ఓరియంటేషన్ వాల్యూస్ ఏంటి? -1 0 +1 px, py, pz. ఓకేనా. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకేనా. ఇక్కడ p ఆర్బిటాల్స్ అనేవి 3 టైప్స్ కాబట్టి 3 ఓరియంటేషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ అండ్ దట్ ఓరియంటేషన్ వాల్యూస్ ఆర్ -l to +l. అంటే -1 to +1. ఆ -1 to +1 మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి? -1 0 +1 3 వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఈ 3 వాల్యూస్ అనేవి మీరు దేనికైనా ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ 0 ఓరియంటేషన్ ఫర్ pz ఆర్బిటాల్. ఓకేనా. ఓరియంటేషన్ వాల్యూ ఫర్ pz ఆర్బిటాల్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. pzకి ఎప్పుడు కూడా 0 ఓరియంటేషన్ ఇవ్వాలి. ఓరియంటేషన్ వాల్యూ ఫర్ pz ఆర్బిటాల్ ఈజ్ 0. అంటే దీనికి మీనింగ్ ఏంటి అంటే pz ఆర్బిటాల్ డయాగ్నల్ షేప్లో ఉంటుంది. ఓకేనా. మీన్స్ యాక్సిస్ ఎలక్ట్రాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ అలాంగ్ z యాక్సిస్. ఓకేనా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ డయాగ్నల్లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టినా కూడా అది ఓరియంటేషన్ చేంజ్ అయినా కూడా స్పెరికల్ బాల్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఎలా అయితే మనం రికగ్నైజ్ చేయలేమో, ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఇటు తిప్పినా అంత బాల్ కాబట్టి ఎటు తిప్పినా అంటే అవి స్ప్లిట్ అయ్యి ఓరియంటేషన్ చేంజ్ అవుతాయి కదా ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో. సో అది ఎటువైపు తిరిగినా మనకి ఒకలాగే ఉంటుంది. అలా ఒకలాగే ఉండే ఆర్బిటాల్ ఏంటి ఇక్కడ? pz అనమాట. సో pzకి ఓరియంటేషన్ వాల్యూ మనం 0 ఇస్తాం. pxకి pyకి +1 కానీ -1 కానీ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు.
కానీ పీజెడ్కి మాత్రం ఓరియంటేషన్ వాల్యూ విల్ ఆల్వేస్ గివ్ 0. ఓకేనా, పీజెడ్కి ఓరియంటేషన్ వాల్యూ ఇక్కడ -1 0 +1 3 వాల్యూస్ కదా, కానీ 0 ఓరియంటేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టు బి గివెన్ ఫర్ పీజెడ్ ఆర్ పీజెడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గివెన్ 0 ఓరియంటేషన్. ఆ పాయింట్ మాత్రం మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, అలాగే ఇఫ్ యూ గో ఫర్ డి సబ్షన్, డి ఆర్బిటాల్ ఉందనుకోండి, ఎన్ని ఓరియంటేషన్స్ ఉంటాయి? 5 వస్తుంది చూడండి. ఎల్ వాల్యూ 1 కదా, m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2l + 1. ఎల్ ప్లేస్లో డీకి ఎల్ వాల్యూ 2. సో ఎల్ ప్లేస్లో మనం 2 పెట్టుకుంటే 2 × 2 + 1 మీన్స్ 4 + 1 5. డి ఆర్బిటాల్స్ కూడా 5 కదా, dxy dyz dzx dx² - y² dz². 5 ఓరియంటేషన్సే 5 డి ఆర్బిటాల్స్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఆ ఓరియంటేషన్ వాల్యూస్ చూడండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వస్తాయి. ఓరియంటేషన్ వాల్యూస్ ఆర్ ఫ్రమ్ -2 to +2. -2 to +2 5 వాల్యూసే కదా, -2 -1 0 1 2. ఓకేనా, సో ఇక్కడ 0 డిజిగ్నేషన్ ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే అది కూడా మీరు నోట్ పాయింట్ రాసుకోవాలి. 0 ఓరియంటేషన్ ఆల్వేస్ ఈజ్ టు బి గివెన్ ఫర్ dz² ఆర్బిటాల్. అది సిమెట్రికల్ స్పెరికల్. ఓకేనా, స్పెరికల్ పీజెడ్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ పీ, dz² కూడా సిమెట్రికల్గా ఉంటుంది. సిమెట్రికల్గా ఎప్పుడైతే ఉందో మనం అది ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు అది ఓరియంటేషన్ చేంజ్ అయినా కూడా చేంజ్ అయినట్టు కనబడదు. అలాంటి చేంజ్ అయినట్టు కనబడని వాటికి మనం 0 ఓరియంటేషన్ ఇస్తాము. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకేనా, సో 0 ఓరియంటేషన్ ఈజ్ టు బి గివెన్ ఫర్ ఇన్ dz². For d orbitals 0 orientation is to be given for dz². ఓకేనా, dz². ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. dz²కి మనం 0 ఓరియంటేషన్ ఇస్తాం. పీ ఆర్బిటాల్స్లో పీజెడ్కి మనం 0 ఓరియంటేషన్ ఇస్తాం. డి ఆర్బిటాల్స్లో dz²కి మనం 0 ఓరియంటేషన్ ఇస్తాం. అంటే ఏ ఆర్బిటాల్ అయితే సిమెట్రికల్గా ఉంటుందో అది డైరెక్షన్ చేంజ్ అయినా కూడా చేంజ్ అయినట్టు కనబడదు కాబట్టి 0 ఓరియంటేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. ఓకేనా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్కి ఓరియంటేషన్ వాల్యూస్ ఆర్ 7 -3 to +3. అది మీరు చేసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ఇంకా 4th టైప్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నెంబర్ వచ్చేసి స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ స్మాల్ s and it is proposed by 2 scientists, namely యుహ్లెన్బర్గ్ అండ్ గౌడ్స్మిత్. ఓకే, సో ఈ ఇద్దరు సైంటిస్టులు దే టోల్డ్ అబౌట్ స్పిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట. అంటే ఇట్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వాట్ స్పిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇప్పుడు ఒక ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దట్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బీ స్పిన్నింగ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ యాక్సెస్ విత్ ఆపోజిట్ స్పిన్స్. ఓకేనా, 2 ఎలక్ట్రాన్స్కి ఆపోజిట్ స్పిన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. స్పిన్ అంటే రివాల్వింగ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సెస్. ఓకే, సో ఆ స్పిన్ అనేది ఆపోజిట్ ఉంటుంది, యాంటీ ప్యారలల్ స్పిన్స్. ఎందుకు అలా ఉంటుంది అంటే టు ఓవర్కమ్ రిపల్షన్స్. ఒకే ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయంటే 2 నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఒకే ఆర్బిటాల్లో ఉన్నప్పుడు దే విల్ అండర్గో రిపల్షన్స్. సేమ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ కదా, so they will undergo repulsions. So to overcome repulsions they will keep spinning in their own axis in opposite directions. Okay, so our spin values వచ్చేసి మనం they are designated as +12 and -12. clockwise spin ఉన్న వాటికి మనం +12తో డిజిగ్నేట్ చేస్తాం. యాంటీ క్లాక్వైజ్తో స్పిన్తో ఉన్న వాటికి మనం -12తో డిజిగ్నేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్. చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ అనమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్.